أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Eng birinchi Alloh taolo cheksiz matolar payg'ambarimiz salom salatlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu soatlarda ulanib bugun aql janda oldu. Eng birinchi Alloh taoloni tanıu uchun, to'g'ri yo'lga tushish uchun, ibodatlarni qilish uchun, ibodatga bekam bo'lish uchun, Alloh taolo buyurgan narsalarni atqaruvimiz uchun, Alloh taolo yaqinda yo'q bo'lsa o'zimizni qulluq bilan o'zimizni o'nglash uchun, jurib turishimizni o'nglash uchun, boshqa qanday Alloh taolo buyurgan bo'lsa o'sha narsalarni atqaruvimiz uchun eng birinchi aql yugurtuvdan, o'y yugurtuvdan, aqlimizni ishlatuvdan boshlanadi birinchi. Agar aqlimizni ishlatmasak, aqlimizni yugurtmasak, nega jaraldik? Ne uchun jaraldik bu dunyoga? Bizning yaratuvchimiz kim? Bu dunyoga jaralganimizdan maqsad nima? Yaratuvchimizni tanimay turolmasak, anda yaxshi ibodat, yaxshi amallarni, ibodatlarni, Alloh taolo buyurgan narsalarni qila olmaymiz. Annarsaga turtki bermaydi hech narsa. Biz Alloh taolo buyurgan narsalarni qila olmaymiz. Agar o'sha Alloh taoloni birinchi tanib ola turolmasak, bizning yaratuvchimiz kim? Bu dunyoga nima maqsadda keldik? Shu narsalarni tanib ola turolmasak, mana o'shandan keyin bizga ibodat qiluvdagi, boshqa savobli ishlarni qiluvdagi bizga yengil bo'ladi. Mana o'sha haqiqatni tanuvimiz bizga yordam beradi. Yaxshi ishlarni qilishga. Eng birinchi bilishimiz kerak bo'lgan haqiqatlar bor. Bu dunyoda eng birinchilar bilishimiz kerak bo'lgan haqiqatlar bor. Mana shu haqiqatlarni bila turgan bo'lsak, mana shunda bizning ibodat qilishga, yaxshi amallarni qilishga turtki bo'ladi. Allardan eng birinchisilar, eng ma'nilisilar bizga Alloh taolaning tanıu haqiqati. Alloh taolo Alloh taoloni qanday tanıymiz? Alloh taolo haqiqat deymiz. Alloh taolo bor. Alloh taolo yolg'iz yaratuvchimiz bor. Bizde shu yaratgan bu dunyoga. Bu dunyo 18 ming odam deymiz. Misol o'shalarning barlig'ini yaratgan. Alloh taoloni yaxshi taniy turgan bo'lsak, Alloh taoloni bila turgan bo'lsak, mana o'sha uchurda bizni ibodat qilishga, yaxshi savob ishlarni qilishga, boshqalarga yaxshi qilishda, yaxshi adab axloq bilan muomala qilishga turtki bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda aytadi, At-Taghabun surasi 11-oyatda, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va man yu'min billahi yahdi qalbah. Kimda kim Alloh taoloni taniy turgan bo'lsa, Alloh taologa iymon keltira turgan bo'lsa, Alloh taologa ishona turgan bo'lsa, mana o'sha uchurda Alloh taolo bu pendani to'g'ri yo'lga soladi deydi. Bu pendaning yuragini to'g'ri yo'lga soladi. Bizning shu to'g'ri yo'lga tushishimiz uchun eng birinchi bo'lgan dalilda aytadi, oyatda aytadi, eng birinchi Alloh taologa ishonishimiz kerak. Alloh taoloni tanishimiz kerak. Mana shu uchurda bizning yuragimiz haqiqatga tarta boshlaydi. Haqiqatni biluvga, yaxshi ishlarni qiluvga yuragimiz tarta boshlaydi. Eğer o'sha haqiqatni bilib turibdi, Alloh taolo bizni yaratgan, bu dunyodan o'tgandan keyin Alloh taologa javob beramiz, bu dunyoda qilgan ishlarimizga javob beramiz deb bilib turibdilar, to'g'ri emas ishlarni qilib, to'g'ri emas yo'lda yurayotgan bo'lsa, demak alpendani Alloh taolo bundan beter dag'ida to'g'ri emas yo'lga solib, to'g'ri emas yo'lda bekam qilib qo'yadi. Bunda dalili bunun Sof surasida 5-oyatda A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Falamma zaghu azaghallohu qulubahum. Haqiqatni bilib turibdilar, haqiqatdan to'g'ri emas yo'lga ketayotgan bo'lsa, to'g'ri emas narsalarni atqarib yurgan bo'lsa, to'g'ri emas yo'lda yurayotgan bo'lsa, anda Alloh taolo alpendini dag'ida to'g'ri emas yo'lga boshlab qo'yadi deydi. O'sha ma'nosida hadis bor, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: Inna fil jasadi mudghatan, fa idha salahat salaha al-jasadu kulluhu, wa idha fasadat fasada al-jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalb. Ko'ngil burug'lar deydi. Denimizde, bizning denimizde bir mushtumday bo'lgan bir üzüm et bor deydi. Agar o'sha et o'ngona turgan bo'lsa, o'zini o'nglab to'g'ri yo'lda tava turgan bo'lsa, o'ngona turgan bo'lsa, qolgan barliq denimizning amallari, da boshqa narsalarning barlig'i o'ngiladi deydi. Agar o'sha üzüm et buzila turgan bo'lsa, boshqa denalarimizning amallari da buziladi. To'g'ri emas yo'lga tushib qolamiz deydi. Ko'ngil burug'lar bu yurak deydi. Bu yurak. Mana shu ma'nosida. Agar o'sha yuragimiz haqiqatni izlay turgan bo'lsa, haqiqatga untila turgan bo'lsa, Alloh taolo dag'ida shu pendaga yordam beradi. Bu narsalarda haqiqatni qanday taniymiz? Alloh taoloni qanday taniymiz? Payg'ambarlar bu dunyoga nechun keldik? Bu joyda genelde aytiladi. Agachayin eng birinchi aqlni tanib olishimiz kerak. Aql degan o'zi ne? Aql degan o'zi ne? Aqldan topshirmalar, aqldan millatlar ne? Aqldan qanday mumkinchiliklar bor? Mana shu narsalarni yaxshi bilib olishimiz kerak bo'ladi.
Эми акылды алымдар ар кандай аныктама беришет. Акылды бул рух дейт, денен адамдын ичиндеги рух дейт. Эгерде рух болбой турган болсо, акыл иштете албайт, ой жүгүртө албайт бенде дейт. Кээ бир алымдар болсо, бул акыл деген бул жүрөк дейт. Анткени акыл бул жүрөктө болот дейт. Кээ бир алымдар болсо, бул акыл деген бул толук инсанды акыл дейт кээ бир алымдар. Эми ушулардын баардыгын каптаган бир аныктама бар. العقل هو اللطيفة التي يدرك بها الإنسان العلوم والمعاني والأشياء وبها يميز بين الحق والباطل والنافع والضار. Бұл анықтама, ақылдың анықтамасы. Ақыл дегеніміз біздің көзімізге көрінбей тұрған, қармап көре албай тұрған сондай бір нәрсе дейді. Мына ушул нәрсе менен ақыл менен пенде илимдерди билет, илим үйрөнөт. Анан маанилерди, башка бирлер сөз айткан болсо, же бир нерселерди уккан болсо, ошол нерселердин маанисин түшүнөт. Bir nерселердин маанисин түшүнөт, башка нерселерди билет дейт. Анан ушул акыл менен акыйкатты жана акыйкат эмес, туура эмес жолду билет дейт, айырмалап биле алат дейт. Анан пайдалуу нерсе менен зыяндуу нерселерди дагы айырмалап биле алат дейт. Мына ушул акыл. Мына ушул нерсе акыл болот. Эми акыл шарият буйруктарынын биринчи келип түшө турган жери акыл болот. Эгерде акыл, адамдын акылы бар болбосо, ал пендеге шариаттын өкүмдөрү жүктөлөт. Эгерде акыл жок боло турган болсо, ал пендеге шарият өкүмдөрү жүктөлбөйт. Мына ушул мааниде Пайгамбар саллаллаху алейхи хадис айткан. Кала саллаллаху алейхи вассалам: "Руфи ал-қалам ан саласа." Аллах Таала 3 түрдүү пендеге күнөө жазбайт дейт. Анил мажнуни ал-магруби ала aqlihi hatta yufiqa. Акыл эси жайында эмес, жинди пендеге күнөө жазбайт. Ал өзүнө келгенге чейин дейт. Ва анил наими hatta yastayqis. Уктап аткан адамга дагы ойгонгонго чейин күнөө жазбайт дейт. Ва анис сабии hatta yahtалим. Жаш балага дагы балага жеткенге чейин күнөө жазылбайт. Мына ушул жерден биринчисин акыл айт да. Эгерде бир пенденин акылы жок болгон болсо, жинди болгон болсо, ал пендеге шариаттын өкүмдөрү жүктөлбөйт. Аллах Таала Куранда айтат, капырлардын абалдарын түшүндүрүп бизге аят түшүргөн. Мүлк сүрөсү, Табарак сүрөсү 10-аятта айтат: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва қалу лау кунна насмa'u ау нa'qilu ма кунна фи асхабис саир." Эгерде биз угуп, акыл эсибизди жүгүртө турган болсок, пайгамбарды ээрчий турган болсок, акыйкатты издей турган болсок дейт, бул абалга түшүп калбайт элек дейт. Бул тозокко түшүп калгандан кийин ушундай өкүнүчтүү, ушундай сөздөрүн Аллах Таала Куранда келтирген. Ушундай өкүнүп айтат экен. Эгерде акыйкатты издегенибизде, пайгамбарды ээрчигенибизде, туура жолду тапканыбызда бул абалга түшүп калбайт элек дейт. Мына ушул нерсе дагы билдирип турат. Эгерде биз туура жолду издебей турган болсок, пайгамбарды ээрчибей турган болсок, пайгамбар ким, эмне үчүн ээрчишибиз керек, пайгамбарды кантип тааныйбыз, жаратуучубузду кантип тааныйбыз, мына ушул нерселерге акыйкаттарды издебей турган болсок, анда биздин абалыбыз дагы оор болуп калат. Эми башка аятта айтат. Бакара сүрөсү 164-аятта: "Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар." Асмандар менен жерде жана түн менен күндүн алмашуусунда, "Вал фулкиллати тажри фил бахри бима янфa'ун нас." Жана адамдар колдоно турган кемелер, суда жүзүп жүрө турган кемелерде дейт. "Ва ма анзалаллаху минас сама'i мин ма'ин фа ахя бихил арда бa'да маутиха." Жана асмандан Аллах Таала түшүргөн сууда, ал сууну жерге түшүрүп, жерди өнүктүрөт, жамгырда. Ошол жамгырда дейт. "Ва басса фиха мин кулли даббати ва tasrifir riyah." Андан кийин шамалда дейт. "Вассахабил мусаххари байна сама'i вал ард." Жана булуттарда дейт. "Ла аятил лаулил албаб." Акыл оюн жүгүрткөн, ой жүгүрткөн, акылын иштеткен пенделер үчүн мына ушул нерселерде жаратуучусун таанууга, туура жолду табууга белгилер бар дейт. Белгилер бар. Эгерде акыл оюбузду жакшы жүгүртө турган болсок, эми бул жерде чектелүү нерселер айткан болсо, бул дүйнөдө кандай нерсе бар болгон болсо, биздин айланабызда кандай нерсе бар болгон болсо, ошого жакшы ой жүгүртүп көрө турган болсок, биз жаратуучубузду таба алабыз. Жаратуучубузду табууга түрткү бере турган нерселер бар, белгилер бар. Мына ушул жерден да билсек болот, ой жүгүртүшүбүз керек болот. Акылыбызды иштетишибиз керек. Жөн эле жаныбарларга окшоп эле жүрөрүбүздөн акыйкатты табууга аракет кылышыбыз керек. Бул дүйнөгө эмнеге жаралдык? Биздин жаратуучубуз ким? Бизди ким жаратты? Бул дүйнөгө жаралганда максатыбыз эмне? Мына ушул нерселерге ой жүгүрүшүбүз керек.
Башка аятта Ан'ам surasi 151-ayatda aytadi Alloh taolo: "Zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun." Alloh taolo sizlarni o'y jugurtүүгө buyuruyt deydi. Sizlarga wasiyat qildi deydi. Shu narsani sizlardan o'y jugurtүүңөр үчүн. Yusuf surasi 2-ayatda aytadi: "Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sizlarni o'yuңарды jugurtүү үчүн Qur'anды arab tilinde tushirganmiz deydi. Başka ayette Zuhruf suresinde "İnna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun." Sizlerdi oy jugurtүүңөр үчүн Qur'anды arab tilinde kıldık deydi. Birinci ayette olsa Qur'anды arab tilinde tushirdik, keyingisinde olsa Qur'anды arab tilinde kıldık deydi. Bu başka ayetler. Buna şol bir maniyle kayra aytkan oy jugurtpeysiңерби, oyuңарды иштетпейсиңерби, акылыңарды иштетпейсиңерби, пикир кылбайсыңарбы деген маанide өтө көп аяттар келген. Мына ошол нерселерден дагы билсек болот. Бул акылыбызды жакшы ойлонушубуз керек. Мисалы мына Хашр surasi yaqilun oyuңарды жүгүртүү үчүн дейт. Taqilun бул дагы ошол акалу, нақилу ошол сыяктуу бул ойду жүгүртүү, акылыңарды иштетүү, пикир кылуу деген маанилерде өтө көп аяттар келген. Мына ошолордон билсек болот. Бул акылды өтө маанилүү экен. Бул жакта аяттарда айтат, хабарлардын амалдары жөнүндө. Ошол акылыбызды иштетпеген үчүн, туура жолду таппаганыбыз үчүн ушул абалга түшүп калдык деген мааниде аяттар келди. Мына ошолордун абалында болуп калбашыбыз үчүн акылыбызды жакшы иштетишибиз керек болот. Бул дүйнөдө эң негизги максатыбыз эмне? Ошолорду бул дүйнөдөгү акыйкаттар эмне? Ошол нерселерди билүүгө аракет кылышыбыз керек болот. Бир кошуу бир эки болот экенин баарыбыз эле билебиз. Мына ошол сыяктуу акыйкат нерселер бар. Мына ошол акыйкаттарды жакшы ой жүгүртүп карап көрө турган болсок, жаратуучубузду табууга жардам берет. Мисалы жаныбарларды айта турган болсок, ал жаныбар туулганда эле сразу энесинин эмчегин издеп баштайт да. Энесинин эмчегине апарса, уже эмип баштайт. Аны каяктан билет? Анын акылы жок болсо, ал туулгандан кийин эле сразу энесинин эмген ошоктон сүт чыгат экендигин, анан ошол нерсе менен азыктанат экендигин ал каяктан билет? Мына ошол нерсени Аллах таала ушундай неме табиятта жараткан жаныбарларды. Ошон бардык эле жаныбарларды ушундай карап көрсөңүз, ушундай болот. Аллах таала ушундай табият берген. Туулганда эле сразу өзүнүн немеси менен өзүн ойлой турган, курсагын тойгузууга аракет кыла турган ушундай табият берген. Андан башка да ушундай акыйкаттар бар. Азыр айткан бир кошуу бир. Мына ошол сыяктуу акыйкаттар бар. Мына жакшылап ой жүгүртүп көрө турган болсоңуз, ал жакшы эле келип чыгат. Түшүнөсүз кандай акыйкаттар экенин. Эми ошол акыйкаттардын натыйжасында бул нерселерди ким жаратты, ким мындай тартипте кылды деп ой жүгүртүп көрө турган болсоңуз, акырында бир натыйжага келесиз. Демек бул жөн эле жаралып калган эмес. Бул ушундай тартипте ааламды жараткан бир жаратуучу бар деген акыйкат болот. Эми ошол акыйкатты, ошол жаратуучуну биз Аллах таала дейбиз. Аллах таала дейбиз. Имам Абу Ханифанын окуясы айтылат. Имам Абу Ханифа жаш кезинде эле 20-25 жаштарында мусулман эмес, Аллах таалага ишенбеген адамдар менен талаш тартышууга, дискуссияга баратканда кечигет. Атайын кечигип барат ошол дискуссияга, талашууга. Анан ушул эң алым деген адамдар ушундай кечигип атса деп жамандап баштап, сүйлөп баштаганда Имам Абу Ханифа кирип келет. Кирип келип айтат: "Мен суунун нар жак бетинде учум, бери бетке өткөнүн көпүрө таба албай койдум" дейт. Анан бир аз күтүп турсам, нара бери карап, эмне бар экен деп издеп турсам эле, дарактардын бутактары кыйылып келип туруп эле көпүрө жасалып калды дейт. Анан көпүрөнүн үстүнөн өтүп келип, ошентип кечигип калдым дейт. Анан ошол учурда жанагы Аллах таалага ишенбегендер, динсиздер айтышат: "Эми алдымда аткан адамыңар ушинтип айтып аткан болсо, эми ким менен талашабыз? Жолбосо акыл ушунчалыкпы?" дейт. Ошол учурда Имам Абу Ханифа ушул жерден далилдеп берет. Аллах таала бар экендиги, Аллах таала жаратуучу экендигин. Эми ушул нерсе көпүрө эле, суунун бетиндеги кичинекей эле көпүрө өзүнөн өзү эле жасалып калбай турган болсо, эми ушунча чоң болгон алам, 18.000 алам дейбиз. Ошонун бардыгын ким жаратты деп ойлойсуң? Бул өзүнөн өзү эле жаралып калган деп ойлойсуңбу? Деп ушул жерден жаратуучу бар экендигин далилдеп берет. Мына ушул сыяктуу ойлонуп көрө турган болсоңуз, жакшы ойду жүгүртүп, акылыңызды жүгүртүп, ойлонуп көрө турган болсоңуз, бул акыйкаттар сизге келип чыгат. Мына ошол нерселерди билгенден кийин
акыйкатты тапкандан кийин бизге ибадаттарды кылууга, сооптуу иштерди кылууга, башкаларга жакшы мамиледе болууга, акыйратка даярданууга бизге түрткү болот. Мына ошол учурда Аллах Таала биякта аяттарда айтып кой, кимде ким туура жолду Аллах Тааланы тааныган болсо, ой жүгүртүп, Аллах Тааланы таба алган болсо, Аллах Тааланы тааный алган болсо, мына ошол пендени дагы да ошол Аллах Таала акыйкатка бекем кылып туура жолго жүрүүсүнө дагы Аллах Таала түрткү берет, жардам берет дедик. Мына ошол нерселерди ой жүгүртүп, бул дүйнөгө эмне үчүн жаралдык, эмне үчүн келдик бул дүйнөгө, биздин бирөө жараттыбы, же болбосо мындай эле жаралып калдыкпы, ушундай эле, же болбосо биздин жаратуучубуз жокпу мисалы. Ошентип ойлонуп көрө турган болсок, бизге акыйкат Аллах Таала бар экендиги, Аллах Таала жараткандыгы, биздин жаратуучубуз бар экендиги келип чыгат. Мына ошол ой жүгүртүшүбүз керек. Бул дүйнөдө жана эле жаныбарларга окшоп, хайванаттарга окшоп эле жүрө бербестен, курсак тойгузуп коюп, бала чакалуу болуп коюп, үй салып коюп, машина алып коюп эле жүрө бербестен, ушул акыйкатты тапканы аракет кылышыбыз керек. Бул дүйнөгө эмнеге жаралдык? Биздин жаратуучубуз ким? Биздин пайгамбарыбыз ким? Ошол нерселерге ой жүгүртүшүбүз керек. Бул сөздөрдү жөн эле угуп койбостон, бул сөздөргө амал кылган аракет кылышыбыз керек. Мына ошол учурда бул сөздү угуп коюуңуз менен сиз акыйкатты таап кылбайсыз. Мисалы, намаз бизге парыз деп биле турган болсок, ал нерсени билүүңүз менен эле сразу амал кылып калбайсыз. Ошол нерсеге амал кылууга аракет кыла турган болсоңуз, ошол учурда намаз окуй аласыз. Эгерде ошол нерсени айтылган сөздөргө амал кылууга аракет кылбай турган болсоңуз, бул сизге эч кандай пайда бербейт. Жөн эле кулактын сыртынан өтүп кетет. Ал эч кандай пайдасы жок. Эгерде сиз ушул туура жолду табам дей турган болсоңуз, ушул айтылган сөздөрдүн ар бирине жакшы көңүл буруп, амал кылууга аракет кыласыз. Мына ошол менен бүгүнкү сабагыбыз аягына чыкты. Ва саллаллаху таала ала хайри халқи Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.